سب سے پہلے تو میں آپ کو آج 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ کا جلوس دل خوش کر کے بہت اچھا اور بہت ہی بہترین جلوس ڈسپلن کے ساتھ تھا اور جلوس کا، اور بچوں نے بہت اچھی تیاری کری کہ والدین نے کروائی، اساتذہ نے کروائی، اساتذہ نے اور جتنے مدارس ہیں انہوں نے بھی اپنی اپنی تیاریاں بہت بہترین کروائی ہیں۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ جلوس بڑھتا رہے، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں بچے کے والدین، بچے زیادہ تو ہے لیکن ان کے ساتھ بیڑے بھی آئیں زیادہ سے زیادہ، اور جلوس میں ادب کا خیال رکھیں جب بھی نکلیں۔ اس کے اندر ابھی میں دیکھا تھا جلوس کا لوگ دھیرے ایسا نہیں ہونا چاہیے، ننگے سر نہیں ہوں، اسلامی لباس پہنا ہوں، اور درود و سلام کا دردانہ زبان پہ جاری ہو، اور خاموشی کے ساتھ نظریں کر کے جلوس محمدی میں ہمیشہ جانا چاہیے۔
ایک بار پھر میں آپ تمام کو 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ ابھی جمعے کی نماز کے بعد سے لے کر کے عصر کی نماز کے بعد تک بڑے پیر صاحب کی درگاہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلف مبارک اور موئے مبارک کی زیارت ہوگی، تو آپ اس زیارت سے بھی فیضیاب ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ پریشانی دور فرمائے گا۔ سلام کا جواب میرا اسی میں اسی کو سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزل الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، سائل نے کیا ہے خوب کہا ہے کہ آج اپنے مقدر کا دلالت جس کا جی چاہے، آج اپنے مقدر کا دلالت جس کا جی چاہے، مقام جس کو اونچا بنا لے جس کا جی چاہے۔ اور یہ محفل سرور کونے کی پاکیزہ محفل ہے، اور یہ محفل سرور کی پاکیزہ محفل ہے، یہاں رحمت برستی ہے نہانے جس کا جی چاہے۔ اور جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، کیونکہ محفل میں بیٹھنے والا آدمی کو نہیں ہوتا ہے۔ آئیے ہم پر مل کر میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل پانے سجی ہے، پھر دو سے بڑی جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل پانے سجی ہے، پھر دو سے بڑی جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے ختم رسل ہے، مخدوم مربی وہی وان نقل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ تڑپتی رہے دل مچلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا رہے، دل میں عشق نبی کی وہ ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی وہ ایسی لگن، نائب پروردگار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے وہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے صدقے ہمیں نماز ملی، ارے وہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے صدقے ہمیں روزہ ملا۔ آئیے اس رسول کی بارگاہ میں تشریف لائیں، جھوٹ جھوٹ کا لبو مشہور ہے، درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیے با آواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عبدالمطلب ایک مرتبہ خانے کعبہ کا طواف کرتے ہیں، کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں کہ خانے کعبہ اچانک منہ کے بل گر جاتا ہے۔ حضرت عبدالمطلب پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو خانے کعبہ کی تعمیر کرائی گئی تھی، اچانک خانے کعبہ کیسے گر گیا؟ حضرت عبدالمطلب پریشان ہو کر باہر آتے ہیں، تو ایک لونڈی سے ملاقات ہو جاتی ہے، وہ لونڈی کہتی ہے اے عبدالمطلب تمہارے گھر پوتا پیدا ہوا ہے، خدا کی قسم مسلمانوں، حضرت عبدالمطلب نے فرما دیا اے مسلمانوں سن لو، خانے کعبہ گرا نہیں تھا بلکہ سجدے میں تھا، کیونکہ آج میرے پوتے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت اور شہادت کری ہے۔ امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرت جبریل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے داؤد علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے زبر علیہ السلام
بدل جاتا ہے. حضور کرتے ہیں بے چینی میں بدل جاتا ہے. حضور بے قرار ہو جاتے ہیں. حضور کی آنکھوں سے آنکھ اشتباہ ہونے لگتے ہیں. اس لیے میرے حضور رقص کرتے ہیں. پڑھیے گا آواز بلند اور صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ اور صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ اور صلاۃ و سلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عبدالمطلب ایک مرتبہ خانے کعبہ کا طواف کرتے ہیں. کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں کہ خانے کعبہ اچانک منہ کے بل گر جاتا ہے. حضرت عبدالمطلب پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو خانے کعبہ کی تعمیر کرائی گئی تھی, اچانک خانے کعبہ کیسے گر گیا. حضرت عبدالمطلب پریشان ہو کر باہر آتے ہیں. تو ایک لونڈی سے ملاقات ہو جاتی ہے. وہ لونڈی کہتی ہے اے عبدالمطلب تمہارے گھر پوتا پیدا ہوا ہے. خدا کی قسم مسلمانوں, حضرت عبدالمطلب نے فرما دیا اے مسلمانوں سن لو, خانے کعبہ گرا نہیں تھا بلکہ سجدے میں تھا, کیونکہ آج میرے پوتے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و شہادت کا دن ہے. امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. حضرت جبریل امین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں نے داؤد علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں نے زبر علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں نے ادریس علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں نے نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں نے ادریس علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا. اتنا کہہ کر حضرت جبریل خاموش ہو جاتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر میرے رسول کو ان کی بھی امت کو جہنم میں جانے کا تذکرہ بن گیا تو حضور کا قرار بے قراری میں بدل جائے گا. حضور کا چین بے چینی میں بدل جائے گا. حضور بے قرار ہو جائیں گے. حضور کی آنکھوں سے آنکھوں شمار ہونے لگے گا. اس میں میرے حضور ایسے ہوتے ہیں اے جبریل, جب انہیں میری بھی امت کو جہنم میں دیکھا. حضرت جبریل مجبور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں نے آپ کی بھی امت کو جہنم میں دیکھا. اتنا سننا تھا کہ میرے رسول کی آنکھوں سے آنکھوں شمار ہونے لگے. حضور کا قرار بے قراری میں بدل جاتا ہے. حضور کا چین بے چینی میں بدل جاتا ہے. حضور بے قرار ہو جاتے ہیں. حضور کی آنکھوں سے آنکھوں شمار ہونے لگتے ہیں. اس لیے میرے حضور رقص کرتے ہیں. كنت نبيا وآمن بين الماء والطين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. حضور آئے تو سر آخری نشقا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آخری نشقا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی پا گئی دنیا. چھوٹے چہروں قلم اترا, بڑے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. Respected teachers, honorable scholars and esteemed audience, I am Muhammad Mubashir Ansari from Marwar Public School. I wish to speak on the blessed occasion of the birth of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Before the birth of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the world was filled with equality and injustice, and the rule of Islam and shirk was spread all around. The world was filled with equality and injustice, and the rule of Islam and shirk was spread all around. The world was under satanic rule. Killing was a common practice.
The condition of woman was horrible. 571 AD, to spread the blasphemous La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. All over the world, our final prophet Huzur sallallahu ta'ala alayhi wa sallam arrived in this world. Sama'i Ikram, तारीख की औरात बढ़ती और देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल क्या था? जुल्म ही जुल्म था, कुफर शिर्क का राज था, हर तरफ वीरानी थी, हुकूमत शैतानी थी, कत्लो गारत वली का बसेरा था, मामूली बातों पर कटवाना आम था, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाना मालूम न था, औरतें हैवानों जैसी जिम्मेदारी बसर करने पर मजबूर थी, हर एक का अलग अलग होना था, उसकी लाठी उसकी भैंस का कानून नाफिज था। अलगर्ज इंसानियत आफ्ताब था लेकिन डूबा दिल उजड़े हुए थे, अपनों पर पत्थर पड़े थे, खजाने बहारों को लपेट कर चमन हैरान हुआ था कि अचानक मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, जिनको रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। रहमतुल्लिल आलमीन जिनकी उम्र से साराओं में चकने फूटते थे, रहमतुल्लिल आलमीन जिसकी कुर्बत हज़रत अली को शायद खुदा बना देती है, जिसकी बीवी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जन्नत की महकात फरमा देती है, रहमतुल्लिल आलमीन जिनके पसीने रातों से खुशबू बज़ार को महकाते हैं, रहमतुल्लिल आलमीन के जिन्नात के काबिल है, जिसके कयाम में हमको सुनने दरबार आली शान में तशरीफ लाते हैं। और मैं उसे रहमतुल्लिल आलमीन की शान क्या बयान करूं, जिससे ज्यादा अल्लाह ने किसी की तारीफ नहीं की, जिन्हें मेरा रब कभी हबीब का, कभी खलील का, कभी सरद का, कभी अफसर का है, जिसके चेहरे को बदुआ का है, जिसकी जुल्फ़े वली का है, जिसकी सीरी आलिम नसर का है, जिसकी कमर का है मुस्तज़ीर का है, जिसकी कमर लादर का है मुस्तज़ीर का है। और क्या कहने उस हुजूर को जो फकीर रसूल है, मौलाना है, अजीब सुबूल है, कौनाइन का सरवर है, साकी कोसर है, साकी नेज़र है, बरतर वाला कदर है, अल्लाह का दिलबर है, जो हसीन है, नाज़मीन है, माए ज़मीन है, रहमतुल्लिल आलमीन है, रहमतुल्लिल आशिकीन है, जिसकी किताब की मतों पर उसकी हाज़िरी को भी ज़ोर-ए-ज़बर है, रहनुमा है, दुज़ुज़ा, सब्ज़ुज़्ज़ुआ, रहमत मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफा, जो उठे तो आसमानों में कुबलतियाँ मिल जाए, जो बैठे तो धरती को सुकून मिल जाए, जो हंसे तो तारे चमकने लग जाए, जो बोले तो सिरा भी चमकने लग जाए, जिसकी खुशी से जन्नत मिलने लगे, जिसकी कदर से जाने उछलने लगे, कि हम जिसके इंतजार में हैं, सफार पूरा जिसके इंतजार में है, जन्नत जिसके इंतजार में है, पतास के मैदानों में पत्थर का काफी कुआं देने वाला, आज के बारे में मंजर मुबारक सही करवा कर मुस्कुराने वाला, अपनी शिक्षा अपने साथियों की माफ करने वाला, और जिनानी नबियों को जनाजा पढ़ाने का इरादा करने वाला, हर शायरी इस अंदाज में कहा है, इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका अल्फाज ज़ाहिरों की कब समझ में आएगा। मेरी मानो तो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, मेरी मानो तो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, उसमें जितना फायदा है सब समझ में आएगा। मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो, रसूलों की बशारत से मुबश्शिर हो तो ऐसा हो, किया अमर तो की। अम्मा बात काऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बड़े असरार बुशाई करने का मौका मिला है, उसका अनवान है सीरतुन नबी। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये माह रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। हाजिर नाज़रीन, इस धरती की आमद हुई, जिनकी खातिर सारी कायनात बनाई गई, या अशरफ सजाए गए, या दुनिया सजाई गई, ये हकीकत है। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में चला करना होते तो कुछ भी ना होता, ना ही जमीन होती, ना आसमान होता, ना अर्श होता, ना फर्श होता। क्या किसी ने पुकारे मिटते हैं मिटाएंगे आजा तेरे, मिटते हैं मिटाएंगे आजा तेरे, न मिटाए न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हाजिर नाज़रीन, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज से हौसला थे, मगर कुल में से चंद मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस पाक में है कि जान के साथ टुकड़े करना ये मेरे आका का अजीब मौजूदा है। इस मौजूदे में कई मौजूदात है। हालात जिंदगी अबू जान की परवाह है। अबू जान ने खत लिखा यमन के बादशाह अजीब को, फिर मेरा बच्चा है जो हसन से इलाही कर रहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और कोई नबी है, उन सबको झूठा साबित कर
रहा है। जो कहता है वो हो जाता है, जिसको देखता है वो उसी का बन जाता है, जिधर नजर उठाता है वहाँ काम हो जाता है। तो तू आकर हमारा फैसला कर। हबीब यमन से चलता है, गौरव में आता है, यानी मक्का मुकर्रमा में बादशाह अबू जहल के पास पहुंचा। कहा कि क्या मामला है? अबू जहल ने कहा जो वो कहता है वो हो जाता है। कहा मुझे उनके पास से कर। जब वो आका की दहलीज पर पहुंचे, आका ने निगाहें नुबुव्वत से देखा और फिर उनका अपना कर लिया। हाजिर महफिल, हबीब कहता है जब आप अल्लाह की नबी है तो मेरे दो सवाल है, उनके जवाब देते। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे कौन से दो सवाल है? कहा पहले फिर दूसरा बताऊंगा। कहा ये चांद है, उसके दो टुकड़े करने हैं तो मैं कलमा कर लूंगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहा अगर ज्योति का चांद तल्लुक होगा तो आप तशरीफ ले आए। चपाटी पहाड़ी पर चढ़कर एक तरफ काफिर और दूसरी तरफ साहबा थे। उधर काफिर खुश होते क्या काम नहीं होगा, और इधर साहबा का आलम था क्या काम होकर ही रहेगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चपाटी पहाड़ी पर चढ़कर चांद की तरफ इशारा किया, ये वही चांद है। अभी तो मिला तो चांद बाहु करने लगता। मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद की तरफ उंगली उठाई, उधर चांद के दो टुकड़े हुए, मुझे इधर हदीस यानी कदमों में गिरे और उठ करते हैं। हुस्न में निसा देखे आमिना कला देखे, पूरा नूर ही रश आ गया आमिना कला देखे, रमनी ने भी कलमा पढ़ लिया उंगली का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अम्मा बात काऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बड़े असरार बुशाई करने का मौका मिला है, उसका अनवान है सीरतुन नबी। जैसा कि आप सब जानते हैं ये माह रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। हाजिर महफिल, इस हस्ती की आमद रही जिनकी खातिर सारी कायनात बनाई गई, या चौपर सजाए गए, या दुनिया सजाई गई। यह हकीकत है जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में चला करना होते तो कुछ भी ना होता, ना ही जमीन होती, ना आसमान होता, ना अर्श होता, ना फर्श होता। क्या किसी ने कूदता है मिटते हैं मिटाएंगे आजा तेरे, मिटते हैं मिटाएंगे आजा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हाजिर महफिल, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से हौसला थे, मगर कुछ में से चंद मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस पाक में है कि जान के बाद टुकड़े करना ये मेरे आका का अजीब मौजूदा है। इस मौजूदे में कई मौजूदात है। हालात जिंदगी अबू जहल की परवाह है। अबू जहल ने खत लिखा यमन के बादशाह हदीस को, फिर मेरा बच्चा है जो हसन से इलाही कर रहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और जितने भी नबी है उन सबको झूठा साबित कर रहा है। जो कहता है वो हो जाता है, जिसको देखता है वो उसी का बन जाता है, जिधर नजर उठाता है वहाँ काम हो जाता है। तो तू आकर हमारा फैसला कर। हबीब यमन से चलता है, गौरव में आता है, यानी मक्का मुकर्रमा में बादशाह अबू जहल के पास पहुंचा। कहा कि क्या मामला है? अबू जहल ने कहा जो वो कहता है वो हो जाता है। कहा मुझे उनके पास से कर। जब वो आका की दहलीज पर पहुंचे, आका ने निगाहें नुबुव्वत से देखा और फिर उनका अपना कर लिया। हाजिर महफिल, हबीब कहता है जब आप अल्लाह की नबी है तो मेरे दो सवाल है, उनके जवाब देते। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे कौन से दो सवाल है? कहा पहले फिर दूसरा बताऊंगा। कहा ये चांद है, उसके दो टुकड़े करने हैं तो मैं कलमा कर लूंगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहा अगर ज्योति का चांद तल्लुक होगा तो आप तशरीफ ले आए। चपाटी पहाड़ी पर चढ़कर एक तरफ काफिर और दूसरी तरफ साहबा थे। उधर काफिर खुश होते क्या काम नहीं होगा, और इधर साहबा का आलम था क्या काम होकर ही रहेगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चपाटी पहाड़ी पर चढ़कर चांद की तरफ इशारा किया, ये वही चांद है। अभी तो मिला तो चांद बाहु करने लगता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद की तरफ उंगली उठाई, उधर चांद के दो टुकड़े हुए, मुझे इधर हदीस यानी कदमों में गिरे और उठ करते हैं। हुस्न में निसा देखे आमिना कला देखे, पूरा नूर ही रश आ गया आमिना कला देखे, रमनी ने भी कलमा पढ़ लिया उंगली का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। كنت نبيا وآله بين الماء والطين أو كما قال صلى الله
تعالی علیہ وسلم. حضور آئے تو سر آفرین اشقا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرین اشقا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی پا گئی دنیا. چھوٹے سے ہروں قلم اترا, مجھے سے ہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. Respected teachers, honorable scholars and esteemed audience, I am Muhammad Mubashir Sarkari from Marwar Public School. I wish to speak on the blessed occasion of the birth of our beloved Prophet Huzzur Sallallahu Alaihi Wasallam. Before the birth of Huzzur Sallallahu Alaihi Wasallam, the world was filled with cruelty and injustice, and the rule of disbelief and shirk was spread all around. The world was filled with cruelty and injustice, and the rule of disbelief and shirk was spread all around. The world was under satanic rule. Killing was a common practice. The condition of woman was horrible. 571 AD, to spread the blessed word La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. All over the world, our final prophet Huzzur sallallahu alaihi wasallam arrived in this world. Sama'in Islam तारीख की औरात बढ़ती और देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल क्या था. जुल्म ही जुल्म था, कुफर का राज था, हर तरफ वीरानी थी, हुकूमत शैतानी थी, कत्लो गारत वली का बसेरा था. मामूली बातों पर कट मरना आम था. बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाना मालूम न था. औरतें हैवानों जैसी जिंदगी बसर करने पर मजबूर थी. हर एक का अलग अलग होना था. उसकी लाठी उसकी भैंस का कानून नाफिज था. अलगर्ज इंसानियत खामोश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैंने रसूल को उनकी भी
آپ سب جانتے ہیں یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. حاضرین عزیز، اس ہستی کی آمد رہی جن کی خاطر ساری کائنات بنائی گئی، یہ اشرف سجائے گئے، یہ دنیا سجائی گئی. یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں چلا کر نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ ہی زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا. کیا کسی نے پکارے مٹتے ہیں مٹائیں گے آزا تیرے، مٹتے ہیں مٹائیں گے آزا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. حاضرین عزیز، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے حوصلہ تھے، مگر کچھ میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں. بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ جان کے بعد ٹکڑے کرنا یہ میرے آقا کا عظیم معجزہ ہے. اس معجزے میں کئی معجزات ہیں. حالات زندگی ابو جان کی پرواہ ہے. ابو جان نے خط لکھا یمن کے بادشاہ حدیث کو، پھر میرا بچہ ہے جو حسن سے الہی کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور جتنے بھی نبی ہے ان سب کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے. جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جس کو دیکھتا ہے وہ اسی کا بن جاتا ہے، جدھر نظر بتاتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے. تو آ کر ہمارا فیصلہ کر. حبیب یمن سے چلتا ہے تو عرب میں آتا ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں بادشاہ ابو جہل کے پاس پہنچا. کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ ابو جہل نے کہا جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. کہا مجھے ان کے پاس سے کر. جب وہ آقا کی دہلیز پر پہنچے آقا نے نگاہیں نبوت سے دیکھا اور پھر ان کا اپنا کر لیا. حاضرین عزیز، حدیث کہتا ہے جب آپ اللہ کے نبی ہیں تو میرے دو سوال ہیں، ان کے جواب دیتے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کون سے دو سوال ہے؟ کہا پہلے پھر دوسرا بتاؤں گا. کہا یہ چاند ہے اس کے دو ٹکڑے کرنے ہیں تو میں کلمہ کر لوں گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہا اگر چوٹ کی بات تعلق ہوگا تو آپ تشریف لے آئے. چپاٹی پہاڑی پر چڑھ کر ایک طرف کافی اور دوسری طرف صحابہ تھے. ادھر کافی خوش ہوتے کیا کام نہیں ہوگا اور ادھر صحابہ کا عالم تھا کیا کام ہو کر ہی رہے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چپاٹی پہاڑی پر چڑھ کر چاند کی طرف اشارہ کیا. یہ وہی چاند ہے ابھی تو چاند باؤ کرنے لگتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کی طرف انگلی اٹھائی، ادھر چاند کی طرف ٹکڑے ہوئے. مجھے ادھر حدیث یعنی کانوں میں گرے اور اٹھ کرتے ہیں حسن میں نثار دیکھے آمینہ کلا دیکھے پورا نور ہی رش آ گیا آمینہ کلا دیکھے رمزی نے بھی کرنا پڑ لیا انگلی کا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. پڑھیے گا آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عبد المطلب ایک مرتبہ خانے کعبہ کا طواف کرتے ہیں. کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں کہ خانے کعبہ اچانک منہ کے بل گر جاتا ہے. حضرت عبد المطلب پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو خانے کعبہ
जाता है, हुजूर का चेहरा बेचैनी में बदल जाता है, हुजूर बेकरार हो जाते हैं, हुजूर की आंखों से आंखों शुमार होने लगते हैं। इसलिए मेरे हुजूर आपसे बचते हैं जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे दिल में इश्क़ नबी की वो ऐसी लगन, दिल में इश्क़ नबी की वो ऐसी लगन। पढ़िए आवाज बुलंद और सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, और सलात व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, और सलात व सलाम अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक मर्तबा खाने काबा का तवाफ करते हैं, करते करते क्या देखते हैं कि खाने काबा अचानक मुंह के बल गिर जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब परेशान हो जाते हैं कि अभी तो खाने काबा की तामीर कराई गई थी, अचानक खाने काबा कैसे गिर गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब परेशान होकर बाहर आते हैं, तो एक लौंडी से मुलाकात हो जाती है। वो लौंडी कहती है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर पोता पैदा हुआ है, खुदा की कसम मुसलमानों। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमा दिया, ऐ मुसलमानों सुन लो, खाने काबा गिरा नहीं था, बल्कि सजदे में था, क्योंकि आज मेरे पोते मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत में शहादत का दिन है। इमाम अहले सुन्नत सैयद आला हजरत ने क्या खूब फरमाया, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा देख चुके काबे का काबा देखो, काबा देख चुके काबे का काबा देखो। हजरत जिब्रील अमीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जबल अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा। इतना कहकर हजरत जिब्रील खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैंने रसूल को उनकी भी उम्मत को जहन्नम में जाने का तस्वीर बन गया तो हुजूर का कलाम बेकरारी में बदल जाएगा, हुजूर का चैन बेचैनी में बदल जाएगा, हुजूर बेकरार हो जाएंगे, हुजूर की आंखों से आंसू शुमार होने लगेगा। इसमें मेरे हुजूर ऐसे होते हैं, ऐ जिब्रील, जब उन्हें मेरी भी उम्मत को जहन्नम में देखा, हजरत जिब्रील मजबूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपकी भी उम्मत को जहन्नम में देखा। इतना सुनना था कि मेरे रसूल की आंखों से आंसू शुमार होने लगे। हुजूर का कलाम बेकरारी में बदल जाता है, हुजूर का चैन बेचैनी में बदल जाता है, हुजूर बेकरार हो जाते हैं, हुजूर की आंखों से आंसू शुमार होने लगते हैं। इसलिए मेरे हुजूर आपसे बचते हैं, इसलिए आप जो है थोड़ा मुख्तसर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नात सुनने और सुनाने से पहले एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी। बूझे आफताब था लेकिन डूबा डूबा, दिल उजड़े उजड़े हुए थे, अक्लों पर पत्थर पड़े थे, खजाने बहारों को लपेट कर चमन हैरान हुआ था कि अचानक मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, जिनको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। अरे
اب جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، کیا امتوں کی محمد سید القونین والثقلین، محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن آدم، مولاي صل وسلم دائما زميدي مثال عميدي مولاي صل وسلم دائما ابدا على نبي. پٹاخے اور ڈیجے بلوانا بہت ہی غلط بات ہے، اس میں بہت ہی غلط بات ہے. ارے یار جب تک ڈی جے اور دھماکہ نہ ہو مزہ کیسے آئے گا؟ یہ مزہ نہیں بلکہ بدتمیزی ہے. اس میں تو ہمارے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں منایا جاتا ہے. اس میں ادب ہونا بہت ضروری ہے. ادب بعد میں پہلے زمان ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسی زمان کی باتیں ہو رہی ہے بھائیوں. استاد جی یہ آصف کو دلی سے محبت اور پٹاخے اور ڈیجے بلوانے کی باتیں کر رہا ہے. یہ جلوس کھیل کود کا نہیں ہے بلکہ یہ عبادت کا کام ہے. کیا تمہیں پتا ہے جلوس محمدی کا مطلب کیا ہے؟ نہیں استاد جی. بیٹا یہ جلوس اس لیے نکالا جاتا ہے تاکہ ہم سب لوگوں کو بتا سکیں ہم اپنے نبی پاک سے کتنی محبت کرتے ہیں. اور محبت کا مطلب ان کی سنتوں پر عمل کرنا، جیسے نماز پڑھنا، کلمے پڑھنا، درود پاک پڑھنا، بھلائی کرنا، برائی سے دور رہنا اور لوگوں کو دور رکھنا. صحیح بات ہے استاد جی. بچوں جلوس میں 5 چیزیں ضروری ہے. پہلا صاف کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا. دوسرا نعرے لگانا اور درود پاک پڑھنا. تیسرا رستے میں نبی کی نعتیں پڑھنا. چوتھا کسی کو تکلیف نہ پہنچانا. پانچواں گالی گلوچ دھوم دھڑاکے سے دور رہنا. لیکن استاد جی سب لوگ تو ڈی جے بجاتے ہیں اور شور کرتے ہیں. بچوں لوگ کیا کرتے ہیں وہ ہم کو نہیں دیکھنا ہے، ہم کو وہ کرنا ہے جس میں ہمارے نبی پاک راضی ہو. ہمارے نبی پاک راضی ہوں ادب سے نہ کہ شور سے. ہاں آصف جو دل سے محبتی میں پٹاخے اور ڈیجے بلوانا کا مزہ تو صرف 1 منٹ کا ہے اور درود پاک پڑھنا تو وہ ثواب ہمیشہ کا ہے. واہ اب سمجھ میں آیا. اب میں کبھی ڈی جے عظیم الشان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم ہم بڑی شان شوقت کے ساتھ منا رہے ہیں. اور میں تمام ان حضرات کا شکر گزار ہوں جن حضرات نے اپنے دام گرے میں قدم سکے میں ہر طرح سے کوشش کی، محنت کی اور اس کوشش کو کامیاب بنا کر آج ہم جلوس کو نکال کر اپنے مقام پر پہنچے. ہر سال ہم کوشاں رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. بچے تو رہے ہیں اسکولوں کے بھی، مدرسوں کی بھی، تنظیموں کی بھی، لیکن ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ جو لوگ راستے میں کھڑے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں وہ بھی اس سے جڑے ہیں. دیکھنے کا جو ضرورت نہیں ہے بلکہ شامل ہونے کا ضرورت ہے، اور اس میں شامل ہو کر ہم اپنا نام نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے اندر لاز دیں. یا رسول اللہ ہم بھی آپ سے سچے پکی محبت کرنے والے ہیں. یا رسول اللہ ہم بھی آپ سے عشق کرنے والے ہیں، ہم بھی آپ کا نام لینے والے ہیں، ہم آپ سے سچے پکی محبت کرنے والے ہیں. بے شک یہ ہماری عقیدت، یہ ہماری محبت رہے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بھولیں گے نہیں بلکہ یاد رکھیں گے. اور
جب ان پر کوئی مصیبت آئے گی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو یاد رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ میرے وہ غلام ہیں میری محبت کے اندر جلوس نکالتے تھے، شرکت کرتے تھے، ہر طرح سے دعوت میں پوچھنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سچی پکی اپنی محبت کے ساتھ ان جلوسوں کے اندر شرکت کریں اور جو جلوس عید میلاد النبی کے نام سے منعقد ہوتے ہیں ہم ان کے اندر بھی شرکت کریں، ان زیادہ سے زیادہ دین کی طرف جڑیں۔ دنیا کی طرف گھرتے رہتا ہے انسان، دنیا میں انسان دنیا کی کوشش کرتا ہی رہتا ہے کہ ہمیں دین کی طرف جڑ کر کے ہمیں آپ کے بچے بھی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ شکر گزار ہوں میرا نبی میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل پانے سجی ہے، فردوس سے بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل پانے سجی ہے، فردوس سے بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے ختم رسل ہے، مخدوم مربی وہی وان کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی ہے۔ تڑپتی رہے دل مچلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا رہے، دل میں عشق نبی کی وہ ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی وہ ایسی لگن، نبی میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بھری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بھری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ اس لیے آپ جو ہے تھوڑا مختصر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت سننے اور سنانے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی۔ پڑھیے آواز بلند اور صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اور صلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عبد المطلب ایک مرتبہ خانے کعبہ کا طواف کرتے ہیں، کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں کہ خانے کعبہ اچانک منہ کے بل گر جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو خانے
मैंने आपकी भी उम्मत को जहन्नम में देखा। इतना सुंदर था कि मेरे रसूल की आंखों से आंसू शुमार होने लगे। हुजूर का करार बेकरारी में बदल जाता है, हुजूर का चैन बेचैनी में बदल जाता है, हुजूर बेकरार हो जाते हैं, हुजूर की आंखों से आंसू शुमार होने लगते हैं। इसलिए मेरे हुजूर आंसू करते हैं आफ्ताब था लेकिन डूबा डूबा, दिल उजड़े उजड़े हुए थे, अक्लों पर पत्थर पड़े थे, खजाने बहारों को लपेट कर चमन हैरान हुआ था कि अचानक मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, जिनको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। रहमतुल लिल आलमीन जिनकी उंगलियों से ताराओं में चकना टूटते थे, रहमतुल लिल आलमीन जिनकी कुर्बत हज़रत अली को तेरे खुदा बना देती है, जिसकी भी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जन्नत की महताज फरमा देती है, और रहमतुल लिल आलमीन जिनके पसीने हाथों से खुशबू बाजार को महकाते हैं, और रहमतुल लिल आलमीन के जिन्नात के काबी है, जिसका बयान हम तो सुनने दरबार आलिशान में तशरीफ लाते हैं। और मैं उसे रहमतुल लिल आलमीन की शान क्या बयान करूं, जिससे ज्यादा अल्लाह ताला किसी की तारीफ नहीं की, जिन्हें मेरा रब कभी हबीब का, कभी खलील का, कभी सरहद का, कभी आफियत का है, जिसके चेहरे को बदुआ का है, जिसकी जुल्फ़े वली का है, जिसकी सीरी आलिम नसर का है, जिसकी कमर का है मुस्तज़ीब का है, जिसकी कमर चाचा नाज़िर का है मुस्तज़ीब का है। और क्या कहने उस हुजूर को जो फकीर रसूल है, मौलाए कुल है, अजीब सुबूर है, कौनाइन का सरवर है, साकी कोसर है, साकी नेज़र है, बरतर मलकत है, अल्लाह का दिलबर है, जो हसीन है, नाज़मीन है, माए ज़मीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल आशिकीन है, जिसकी ग़िज़ा की मतलब उसकी हाज़िरी को भी ज़रा-ज़बर है, रहनुमा है, दुज़ुज़ा, तब्ज़ुज़ुआ, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, जो ऊपर से आसमानों में कुबलतियाँ मिल जाए, जो बेटी से धरती को सुकून मिल जाए, जो हसीन से तारे चमकने लग जाए, जो बोले तो ज़िना भी चमकने लग जाए, जिसकी खुशी से जन्नत चलने लगे, जिसकी कदर से ज़ाहिर उछलने लगे, कि हम जिसके इंतजार में हैं, सफार सूरत जिसके इंतजार में है, जन्नत जिसके इंतजार में है, पतास के मैदानों में पत्थर का काफी घुमाए देने वाला, आज के बारे में मंजर मुबारक सही करवा कर मुस्कुराने वाला, और अपने शिक्षा अब्दुल काशिफ को भी माफ करने वाला, और जिना की नबियों को जनाजा पढ़ाने का इरादा करने वाला, हर शायरी इसका अंदाज में कहा है, इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा ज़ाहिरों की कब समझ में आएगा। मेरी मानो तो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, मेरी मानो तो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, उसमें जितना बाधा है सब समझ में आएगा। मोहम्मद जाने जाना है, तगब्बर हो तो ऐसा हो, रसूलों की बशारत से मुबश्शिर हो तो ऐसा हो, किया अमर तो की अम्मा बाद फाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बड़े बड़े असरार बुशार करने का मौका मिला है। उसका अनवान है सीरतुल नबी। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये माह रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। हाजिर नाज़रीन, इस हस्ती की आमद हुई जिनकी खातिर सारी कायनात बनाई गई, या शोभा सजाई गई, या दुनिया सजाई गई, यह हकीकत है। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में चला करना होते तो कुछ भी ना होता, ना ही जमीन होती, ना आसमान होता, ना अर्श होता, ना फर्श होता। क्या किसी ने कहा है, मिटते हैं मिटाएंगे आजा तेरे, मिटते हैं मिटाएंगे आजा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हाजिर नाज़रीन, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से हौसला थे, मगर उनमें से चंद मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस पाक में है कि जान का टुकड़े करना ये मेरे आका पाक की मौजूदा है। इस मौजूदे में कई मौजूदात है। हालात जिंदगी अबू जान की परवाह है। अबू जान ने खत लिखा यमन के बादशाह हदीस को, जो मेरा बनी क्या है जो हसन से इलाही कर रहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और जो कोई नबी है उन सबको झूठा साबित कर रहा है। जो कहता है वो हो जाता है, जिसको देखता है वो उसी का बन जाता है, जिधर नहीं बताता है वो अल्फाम हो जाता है। तो तू आकर हमारा फैसला कर। हबीब यमन से चलता है, गौरव में आता है, यानी मक्का मुकर्रमा में बादशाह अबू जहल के पास पहुंचा, कहा कि क्या मामला है। अबू जहल ने कहा जो वो कहता है वो हो जाता है। कहा मुझे उनके पास से कर। जब वो आका की दहलीज में पहुंचे, आका ने निगाहें नुबत से देखा और फिर उनका अपना कर लिया। हाजिर नाज़रीन, हदीस कहता है जब आप अल्लाह की नबी है तो मेरे दो सवाल है, उनके जवाब देते। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि
کہا یہ چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کرنے ہیں تو میں کل نہ کر لوں گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہا اگر 4 کا چاند طلوع ہوگا تو آپ تشریف لے آئے. چپاٹی پہاڑی پر چڑھ کر ایک طرف کافر اور دوسری طرف صحابہ تھے. ادھر کافر خوش ہوتے کیا کام نہیں ہوگا اور ادھر صحابہ کا عالم تھا کیا کام ہو کر ہی رہے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چپاٹی پہاڑی پر چڑھ کر چاند کی طرف اشارہ کیا. یہ وہی چاند ہے ابھی پر ملا تو چاند باؤ کرنے لگتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کی طرف انگلی اٹھائی ادھر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. مجھے ادھر حدیث یعنی کلوں کے گرے اور اٹھ کرتے ہیں حسن میں نسا دیکھے آمینہ کلا دیکھے پورا نور ہی رش آ گیا آمینہ کلا دیکھے رمضی نے بھی کلمہ پڑھ لیا انگلی کا. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. كنت نبيا وآمن بين الماء والطين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. حضور آئے تو سر آخری نشقا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آخری نشقا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی پا گئی دنیا. چھوٹے چہروں قلم اترا بڑے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. Respected teachers, honorable scholars and esteemed audience, I am Muhammad Mubashir Sarkari from Marwar Public School. I wish to speak on the blessed occasion of the birth of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Before the birth of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the world was filled with equality and injustice, and the rule of disbelief and shirk was spread all around. The world was filled with equality and injustice, and the rule of disbelief and shirk was spread all around. The world was under satanic rule. Killing was a common practice. The condition of woman was horrible. 571 AD, to spread the blessed word La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. All over the world, our final prophet Huzur sallallahu alaihi wasallam arrived in this world. Sama'il Ikram, तारीख की औरात बढ़ती और देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल क्या था. जुल्म ही जुल्म था, कुफ्र शिर्क का राज था. हर तरफ वीरानी थी, हुकूमत शैतानी थी, कत्लो गारत वली का बसेरा था. मामूली बातों पर कट मरना आम था. बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाना मालूम न था. औरतें हैवानों जैसी जिम्मेदारी बसर करने पर मजबूर थी. हर एक का अलग अलग पौधा था, उसकी लाठी उसकी भैंस का कानून नाफिज था. अलगर्ज इंसानियत. सुभान अल्लाह. कि आप इनका इस्तकबाल करें. जैसा कि मैं आप सुभान अल्लाह, आपने देखा होगा जुलूस मोहम्मदी के उसके घर को सजदे से आबाद तो करो. मोहतरम हजरात, काजी मेराज साहब एंड पार्टी के माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही शानदार तरीके से काजियों का चौक को डेकोरेट. अगली बार इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे माशाअल्लाह. इस जुलूस मोहम्मदी में जितना भी आप भाग लोगे अल्लाह के घर इसका अजर जबरदस्त मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है. इसके बाद HBZ दोस्ताना कायम खानी युवा विकास समिति मोहम्मदपुरा, जिन्होंने बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे कहते हैं ना डिसिप्लिन के साथ बच्चों को लेकर आए और बहुत ही शानदार तरीके से इस जुलूस मोहम्मदी को रौनक जुलूस मोहम्मदी का इस्तेमाल किया. मदरसा फैजान सूफी अजमेरी के इनके इस्तेमाल के लिए मैं शौकत खान
भाई हिंगे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह और मैनुद्दीन जी हाँ इस्तकबाल करो साहब इनका सुभान अल्लाह। उसके ऊपर भी एक झंडा लगाया माशाअल्लाह, क्या उन्होंने रिस्क लिया है अपनी जान की परवाह न कर। और मौजूद हज़रात, सबसे पहले तो मैं आपको आज 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाअल्लाह का जुलूस दिल खुश करके बहुत अच्छा और बहुत ही बेहतरीन जुलूस डिसिप्लिन के साथ था और जुलूस का, और बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी करी कि वालिदैन ने करवाई, असतजा ने करवाई, असतजा ने और जितने मदारिस हैं उन्होंने भी अपनी अपनी तैयारियाँ बहुत बेहतरीन करवाई हैं। इसी तरह ना इंशाअल्लाह ताला जुलूस बढ़ता रहे। और मैं ये भी चाहता हूँ बच्चे के वालिदैन, बच्चे ज़्यादा तो है लेकिन उनके साथ बेड़े भी आए ज़्यादा से ज़्यादा, और जुलूस में अदब का ख्याल रखें जब भी निकलें। इसके अंदर अभी मैं देखा था जुलूस का लोग धीरे ऐसा नहीं होना चाहिए, नंगे सर नहीं हो, इस्लामी लिबास पहना हो और दरूद सलाम का नजराना जबान पे जारी हो और खामोशी के साथ नजरें करके जुलूस मोहम्मदी में हमेशा जाना चाहिए। एक बार फिर मैं आप तमाम को 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरा ये कि अभी जुमे की नमाज के बाद से लेकर के असर की नमाज के बाद तक बड़े पीर साहब की दरगाह में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़े मुबारक और मोए मुबारक की ज़ियारत होगी, तो आप इस ज़ियारत से भी फैज़याब हों। इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ अल्लाह ताला परेशानी दूर फरमाएगा। मुस्तफा ओके सा मोहम्मद अरमान, मोहम्मद अशफाक, मैं इनकी मेहनत को सुभान अल्लाह। हसमान, इमामुद्दीन, आलिया खानम बिन इमामुद्दीन, सुभान अल्लाह। जोश और खरोश के साथ इस बच्चा ने तकरीर की थी, आपने देखा होगा माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। सामने ओके। सिद्रा अब्दुल रहमान, इसके बाद जैनब जमील अहमद। ओके सर, सामने देखो। मस्जिद सुभान शाह, आयत तर्जुमा, ये पठानों का मोहल्ला से माशाअल्लाह इन बच्चों ने भी आखिर के अंदर ये बहुत ही शानदार तरीके से निजामत माशाअल्लाह। नवाजी पीर सामने देखो। हाफिज रफीक साहब, मुफ्ती रमजान साहब, अत्तारी साहब। सामने देखो इधर। मौलाना मुफ्ती असजद रजा साहब में हिस्सा लाया है। आप पूरा जुलूस मोहम्मदी के रास्ते में हमारे साथ चले माशाअल्लाह। अब उसके बाद जो बच्चे हैं मीडिया, इसके बाद सामने देखो जुलूस मोहम्मदी माशाअल्लाह। जुलूस में मोहम्मदी में बहुत ही शानदार इन्होंने इंतजाम किए। मैं उनके मोहम्मद कासिम साहब काजियों का चो माशाअल्लाह बहुत ही शानदार। हमारे पूर्व सरपंच, उनसे गुजारिश है स्टेज पर आए। पूर्व सदर भी है दरगाह के। हाँ, पूर्व सदर दरगाह कमेटी सूफी